सुभद्रा अगस्ट 9 रे मिली। नमस्कार ओडिशावासी, आज हूँ 5 अगस्ट 2025 मंगलवार। आज दिन में बड़ खबर रही जमीती कि पीएम किसान सुभद्रा योजना और राशन कार्ड विषय रे वीडियोटी को संपूर्ण देखिले जानीपारे कौन सब अपडेट रही। आपण भल पाइबा स्वरूप कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि दिंतु एवं वीडियो को गोटे गोटे लाइक निहाती कर दिंतु। आज प्रथम खबर, हॉस्टेल रहुतिबा स्कूल छात्र छात्री को मिलिबो डिजिटल हेल्थ कार्ड। स्वास्थ्यर जत्न नेबे सरकार। एणिकी हॉस्टेल रहुतिबा स्कूल छात्र छात्री को मिलिबो डिजिटल हेल्थ कार्ड। छात्र छात्री स्वास्थ्यर जत्न नेबे सरकार। डिजिटल हेल्थ कार्ड माध्यम जानिब छात्र छात्री स्वास्थ्य अवस्था। स्कूल और गणशिक्षा विभाग एने योजना करुथिबा मंत्री नित्यानंद गंडा सूचना देइछंती। परवर्ती खबर, 3 जिले में प्रबल बर्षिब, 17 जिला को वज्रपात सतर्कता। राज्य में मौसुमी वर्षा जारी रही। रविवार चांदबाली में सर्वाधिक 52.6 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा जायथिबा बेले बालेश्वर में 14.0 मिलीमीटर, भद्रक में 10.0 मिलीमीटर, केन्द्रापड़ा में 6.4 मिलीमीटर, राउरकेला में 3.1 मिलीमीटर, जाजपुर 1.5 मिलीमीटर, भुवनेश्वर 1.4 मिलीमीटर, हीराकुद और झारसुगुड़ा 0.4 मिलीमीटर वर्षा होईची। सोमवार उत्तर ओडिशा समेत दक्षिण ओडिशार केतेक स्थान में वज्रपात सह हालुकारू मध्यम धरण वर्षा हेबा नै आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु पूर्वानुमान करा जायछि। अन्यपटे ढेंकानाल, सुंदरगढ़ और मयूरभंज में वज्रपात सह प्रबल वर्षा संभावना रही। परवर्ती खबर, सौम्याश्री आत्माहुति घटना यही 2 जन मुख्य खलनायक। 23 दिन पर पदाकू आसिला सत। बालेश्वर फकीरमोहन स्वयंशासित महाविद्यालय बहु चर्चित इंटीग्रेटेड बीईडी छात्री सौम्याश्री विशी आत्माहुति घटना 23 दिन पर कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछि क्राइमब्रांच टीम। आत्माहुति उद्यम सहयोग करथिबा 2 जन छात्र को रविवार विलंबित राति गिरफ करा जायछि। गिरफ छात्र हेले ज्योति प्रकाश विश्वाल और शुभ्र संबित नायक। सौम्याश्री एचओडी समित साहू को निर्यातनार शिकार होई आत्मदाह करथिले और परे भुवनेश्वर एम्स रे मृत्युवरण करथिले। यही घटना राज्य में दुर्भाग्यजनक तथा चर्चित घटना भाव परिगणित हेउछि। परवर्ती खबर, आज 3 वर्षिया इंटीग्रेटेड बीईडी एमएड नामलेखा। जानतु केमिति करिवे आवेदन। 3 वर्षिया इंटीग्रेटेड बीईडी एवं एमएड नामलेखा पर सोमवार ठारू आवेदन आरंभ हेबो। महाराजा श्रीरामचंद्र भंजदेव विश्वविद्यालय रेगुलर मोड रे पाठपढ़ा सुविधा थिबा बेले संबलपुर विश्वविद्यालय, राजेंद्र विश्वविद्यालय एवं फकीरमोहन विश्वविद्यालय सेल्फ फाइनान्स मोड रे पाठ पढ़ा को नामलेखा हेबो। एथिपाई कौनसी प्रवेशिका परीक्षा देबाकू पड़िबो नाही। केवल मार्क और संरक्षण माध्यम पाठ पढ़ी पारिबे। सोमवार पूर्वाह्न 11 छात्र छात्री सामस पोर्टाल रे कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म माध्यम आवेदन करिपारिबे। आवेदन शेष तारीख अगस्ट 17 रहिथिबा बेले 18 तारीख रे फॉर्म संशोधन करा जाई पारिबो। परवर्ती खबर, मालकानगिरी जिलार चाषी मैंने एबे भारी असुविधार अछंती कारण सेमाने धान चाष पई आवश्यक सार समय मिलुनाही। अनेक चाषी लैम्प घुंची घुंची फर्टिलाइजर स्टोर जाउछंती किंतु सेठारे सार नथिबारु खाली हाते फेरुछंती। एही समस्या दिनकु दिन वृद्धि पाउछि, जहार परिणाम रे चाषी माने चिंताग्रस्त और हताश हेउछंती। धान चाष पई एही समय अत्यंत गुरुत्वपूर्ण थिबा सत्ते सार जोगाणर अभाव थिबा कथा कही आज अधिक संख्यार चाषी जिलापाल कार्यालय को जाई दाबीपत्र देइछंती। सेमाने सरकार पाखरु शीघ्र सार व्यवस्था करबा दाबी करछंती, नहले धान फसल उपरे भारी प्रभाव पड़ियो बोली आशंका करिछंती। परवर्ती खबर, आसिला राष्ट्रपति भवनरु निमंत्रण। दिल्ली जिबे लक्षपति दीदी एस ज्योति। चारिआडु छुटुछि शुभेच्छा। अगस्ट 15 तथा स्वाधीनता दिवस रे दिल्ली रे आयोजित स्वतंत्र कार्यक्रम में जोगदेवे गंजाम जिलार लक्षपति दीदी तथा श्रीरामचंद्रपुर पंचायत कालियापाड़ी ग्रामर एस ज्योति रेड्डी। एथिलागि तांकु राष्ट्रपति भवनरु निमंत्रण आसीछि। तांकु विभिन्न महलरु शुभेच्छार सुଅ छुटुछि। सोमवार स्थानीय जौगड़ सम्मिलनी कक्षठारे एस ज्योति को शुभेच्छा जणाइछन्ति गंजाम जिलापाल भी कीर्ति भाषण। एहासह से गंजामर नाम रखिथिबा कथा मध्य जिलापाल तांकु कहिछन्ति। एही अवसर रे ओडिशा जीविका मिशन डीपीएम संतोष रथ और छत्रपुर ब्लॉकर बीपीएम मानिनी जेना समेत अन्यान्य अधिकारी माने उपस्थित थिले। सेहीपरि छत्रपुर विधायक कृष्णचंद्र नायक मध्य तांकु शुभेच्छा जणाइथिले। परवर्ती खबर,
ଅଗଷ୍ଟ 7 ପରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡରେ ହୋଇପାରିବନି ଚିକିତ୍ସା। ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ। ଭାଜପା ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ହରିୟାଣାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏବଂ ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ହରିୟାଣାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଡିକାଲ ଆସୋସିଏସନ IMA ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଯଦି ଗୁରୁବାର ଅଗଷ୍ଟ 7 ସୁଦ୍ଧା ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାପ୍ୟ ନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଏହି ତାରିଖରେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ହରିୟାଣାର ପ୍ରାୟ 650 ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ୟାନେଲରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟର 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡଧାରଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରଦାନ କରେ। କିନ୍ତୁ ପେମେଣ୍ଟରେ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଓହରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗରିବ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ କର୍କଟ, ହୃଦରୋଗ ଏବଂ କିଡ୍ନି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଜବରଦସ୍ତ ବିଜୟ। ଇଂଲଣ୍ଡ ସହ ସିରିଜ୍ ବରାବର। ଜବରଦସ୍ତ, ଚମତ୍କାର, ଶାନଦାର ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ଆଜି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଭାରତ ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟକୁ ହାରିବ ବୋଲି ଅନେକ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏମିତିକି ପଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ହାବଭାବ କିଛି ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ହେଲେ ସବୁ କଳ୍ପନା-ଜଳ୍ପନାକୁ ମିଛ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଇଂଲଣ୍ଡ ବିରୋଧରେ ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ଜିତି ସିରିଜ୍ ବରାବର କରିଛି ଗିଲ୍ ବାହିନୀ। ଲଣ୍ଡନର ଓଭାଲ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ପଞ୍ଚମ ଟେଷ୍ଟ। ଆଣ୍ଡରସନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଟ୍ରଫିର ଏ ଥିଲା ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ସିରିଜରେ 2-1ରେ ଆଗୁଆ ଥିଲା। ଆଉ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସିରିଜ୍ ବରାବର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ବିହାରର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ପ୍ରାଥମିକତା। ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ବିହାରର ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ନିୟମରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ TRE-4ରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଏହି ଦିଗରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ TRE-4 ପରୀକ୍ଷା 2025ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେତେବେଳେ TRE-5 ପରୀକ୍ଷା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2026ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ 6 ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତଦେହ। ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପଥର ଖଣି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ମୃତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତଦେହ। ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ 6 ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତଦେହ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେମାନଙ୍କର ମୃତଦେହ ସହ ଫେରିଲା ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରଶାସନର 3 ଜଣିଆ ଟିମ୍। ମୃତକଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର 4 ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର 2 ଶ୍ରମିକ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ମୃତକମାନେ ହେଲେ ଦଣ୍ଡବଡ଼ତ୍ୟା ମୂଷା ଜେନା, ବନମାଳୀ ବେହେରା ଓ ସନ୍ତୋଷ ଗୌଡ଼। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର 2 ମୃତକ ହେଲେ ଭାସ୍କର ବିଷୋଇ ଏବଂ ଟକୁନ ଦଲାଇ। ଗତକାଲି ଆନ୍ଧ୍ର ବପ୍ତାଲା ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ପଥର ଖଣିରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 2 ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ ନେଲାଣି ଏତିକି ଜୀବନ। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସବୁଠି ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନରେ ବନ୍ୟା ତାଣ୍ଡବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଚାଇନା ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ପାକିସ୍ତାନରେ ବନ୍ୟା ଏପରି ତାଣ୍ଡବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେ ମାତ୍ର 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 299 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। 299 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 140 ଜଣ କେବଳ ଶିଶୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 700ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ NDMA ମୃତକଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି। NDMA କହିଛି ଯେ ଜୁନ୍ 26 ତାରିଖରେ ବନ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ବିନାଶ ଘଟିଛି। ଜୁନ୍ 26 ତାରିଖରୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 299 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସନ୍ତା ମାସଠୁ ଦେଶରେ ଚାଲିବ ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍। ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ବନ୍ଦେ ଭାରତ, ନମ ଭାରତ ଏବଂ ଅମୃତ ଭାରତ ପରେ ଏବେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ। ଗୁଜୁରାଟର ଭାବନଗରଠାରେ ରବିବାର ଦିନ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଟି କେଉଁ ରୁଟ୍ରେ ଚାଲିବ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ସେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ମଧ୍ୟରେ ଶୀଘ୍ର ଏକ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଫାଷ୍ଟାଗ୍ରେ ବାରମ୍ବାର ରିଚାର୍ଜ କରିବା ଟେନସନ୍ ଗଲା। ଥରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ କଲେ ବର୍ଷେ।
ବାରମ୍ବାର ରାଜପଥ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସରକାର। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଏହି ପାସ୍ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଫାସ୍ଟାଗ୍ ପାଇଁ 3,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବଦଳରେ ରାଜପଥ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ 200ଟି ଟୋଲ୍ ମୁକ୍ତର ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା 1 ବର୍ଷର ବୈଧତା ମିଳିବ। ନିୟମିତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଟୋଲ୍ ଦେୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକକ ସୁଲଭ ବାର୍ଷିକ ଶୁଳ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ଏହି ପାସ୍ର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବୁ ସୋରେନ, ଜାଣନ୍ତୁ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବୁ ସୋରେନଙ୍କର 81 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗୁରୁତର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀର ସାର ଗଙ୍ଗାରାମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା। ସେ 4 ଅଗଷ୍ଟ ସକାଳ 8:56ରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ସହିତ ଶିବୁ ସୋରେନ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁଜୀ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ସେ 2019ରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଶିବୁ ସୋରେନ 2019ରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ କରିବେ ମହିଳା, ଆସିଲା ନୂଆ ନିୟମ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଘରୋଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ମହିଳାମାନେ ରାତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନେଇ ଥିବା ସରକାରୀ ବାଧ୍ୟବାଧକତାକୁ ଏବେ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ଦୋକାନ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆଇନ 1956ରେ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏଣିକି ମହିଳାମାନେ ରାତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ କେନ୍ଦ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର ନାବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତେବେ ରାତିରେ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ କି ପ୍ରକାର ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବ, ସେ ନେଇ ଶନିବାର ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ନୂଆ ସଭାପତି ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେଡି। ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେଡି ଓଡ଼ିଶାର 4ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ପାଇଁ ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ପରେ ଦଳକୁ ପୁନର୍ଗଠନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଭାବେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସିଂ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଶିବପ୍ରସାଦ ଭୋଳ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ଦିଶାରୀଙ୍କୁ ସଭାପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିରୋଧୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ଇସ୍ତଫାରେ ଯଦି ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଜୀବନ ଫେରିପାରିବ ତାହେଲେ 100 ଥର ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନେଇ ରାଜନୀତିକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ କହି ବିରୋଧୀକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସମୟକ୍ରମେ ସବୁ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା, ଦେଲେ ଏତିକି ଟଙ୍କା। ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶରେ ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ବାୟବର ଗାଁରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ନମାଜ ପାଠ ପରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ କବର ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା କୁଇନ୍ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା। ସେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ହେବେ କୋଟିପତି ଦିଦି, ବିନା ସୁଧରେ ମିଳିବ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଜି ପୁଣି ବଡ଼ ଆଶା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେମାନେ ଆହୁରି କେମିତି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୃଦ୍ଧ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ବିନା ସୁଧରେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିରୁ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳ ବିଜନେସ୍ ମଡେଲକୁ ୱେବସାଇଟରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯିବ। ଏଥିସହ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିଙ୍କୁ ଏବେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିରୁ ବିନା ସୁଧରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାର ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବେ। କିଭଳି ବର୍ଷକରେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିଙ୍କୁ କୋଟିପତି ଦିଦି କରାଯିବ ସେ ନେଇ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଟିପତି ଏମ୍ଭିଆଇ ଗୋଲାପ ଚନ୍ଦ୍ର ହାଁସଦା ଗିରଫ। 84 ପ୍ଲଟ୍ ସହ ଘରୁ ମିଳିଥିଲା ପୁଳା ପୁଳା ସୁନା ରୂପା। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆର୍ଟିଓର ମୋଟର ଭେହିକିଲ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏମ୍ଭିଆଇ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ହାଁସଦାଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି। ରବିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଯାଞ୍ଚରେ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର 84 ପ୍ଲଟ୍ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଘରୁ କେଜିଏ ସୁନା ଓ 2 କେଜି
ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ମିଳିଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବାରିପଦା, ବୌଦ୍ଧ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରର 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଥିବା ସ୍ଥାନ ବୌଦ୍ଧରେ ଥିବା ଭଡ଼ାଘର, ବୌଦ୍ଧ ଆର୍ଟିଓ ଅଫିସ୍ ସ୍ଥିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁଡ଼ିଡିହ ଗ୍ରାମସ୍ଥିତ ପୈତୃକ ଘର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣ୍ଡରା ସ୍ଥିତ ଝିଅ ରହୁଥିବା ଭଡ଼ା ପ୍ଲଟ, ବାରିପଦା ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 28 ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଘଡିହ ସ୍ଥିତ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଘର ଆଦି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, କମିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ? ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂଆ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ଆଉ ଏସବୁ ମହଙ୍ଗା ଏବଂ ଶସ୍ତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ପ୍ରଥମ ତାରିଖରେ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦର ମଧ୍ୟ ଜାରି ହୁଏ। 1 ଅଗଷ୍ଟରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ଭାରତୀୟ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଲଗାତାର ପଞ୍ଚମ ମାସ ପାଇଁ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ହ୍ରାସ ପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟକୁ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ଏବେ 1 ଅଗଷ୍ଟ 2025ରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। 19 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର 33ରୁ 34 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଦେଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ, ବାୟାବର ଗାଁରେ ଦିଆଗଲା କବର। ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସହ 15 ଦିନ ଧରି ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପରେ ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତା ଶେଷରେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରୁ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଆସିବା ପରେ ସୋମବାର ତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାୟାବର ଗାଁରେ କବରସ୍ଥାନରେ କବର ଦିଆଯାଇଛି। ଗାଁରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାକୁ 3 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଅପହରଣ କରି ଜୀବନ୍ତ ପୋଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ଓ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ଅଣାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଶନିବାର ରାତିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ପୀଡ଼ିତା ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଣି ଉଠାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ନଦୀରେ ଭାସିଗଲେ କାଉଡ଼ିଆ। ସାଲେପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୋମବାର ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାର ହୋଇଥିବାରୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ସାଲେପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଶୀପୁର ଗ୍ରାମର ରବୀନ୍ଦ୍ର କରଙ୍କ ପୁଅ ଅବୃତ କୁମାର କରଙ୍କ 25 ବର୍ଷ ବୟସ ବଟେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମର ନିକଟରେ ଚିତ୍ରପଳା ନଦୀରୁ ପାଣି ଉଠାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ସେ ପାଣି ଉଠାଇବା ବେଳେ ନଦୀ ପାଣିରେ ଭାସିଯାଇ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସାଲେପୁର ଦମକଳ ବାହିନୀ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅବୃତଙ୍କ କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଇକେଲରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଏଫ୍ଏମ୍ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍। ବାଲେଶ୍ୱର ଏଫ୍ଏମ୍ ପୀଡ଼ିତା ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ଏକ ନୂଆ ସୁରାଗ ସୋମବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଆତ୍ମାହୁତି ପୂର୍ବର ଏକ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ପଦାକୁ ଆସିଛି। ଆତ୍ମାହୁତି ପୂର୍ବରୁ ପୀଡ଼ିତା ଏକ ସାଇକେଲରେ ଯାଉଥିବା ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ପୀଡ଼ିତା ସାଇକେଲରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଜୁଲାଇ 12 ତାରିଖର ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:84 ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ ନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ଏହି ଫୁଟେଜ ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜରୁ ଚାନ୍ଦିପୁର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହାଇକୋର୍ଟର ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ତାହା ଓକିଲ ସଂଘ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରି ଏହା ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ କେଉଁଠି ସ୍ଥାପନ ହେବ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ପାଇଁ ଯଶବନ୍ତ ସିଂ କମିଶନ ମାପଦଣ୍ଡ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।